सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैथ्स एंड इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 નું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે હજુ સુધી આપણી YouTube ચેનલ મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સૌપ્રથમ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને હા, આ સુંદર મજાના વિડિયોને લાઈક પણ કરી દેજો। तो चालो सोल्यूशन की शुरुआत करिए। स्वाध्याय 4.1 जेमा प्रश्न नंबर 1 में आपने कह्यु छे के कोष्टक पूरु करो, जेमा आपने समीकरणों आपेला छे अने समीकरण में रहेल चलनी किंमत आपेली छे। आपणे एवुं साबित करवानुं छे के जे चलनी किंमत आपेली छे ते आ समीकरणनुं समाधान करे छे के नथी करती। तो चालो आनुं सोल्यूशन करिए। प्रथम नंबर में छे x + 3 = 0, ज्यां x = 3 मूकवाना छे। तो आपणे लखी सकीए के डाबा बराबर जे बराबरनी डाबी बाजुनुं पद छे तेने आपणे डाबा कहीशुं। तो अहीं आपेलुं छे x + 3। हवे आमां x नी जग्याए आपणे 3 मूकवाना छे। तो आपणे मूकीए x नी जग्याए 3, त्यारबाद प्लस m ना m अने त्यारबाद 3m ना m बराबर 3 + 3 आपणने मळशे 6, परंतु अहीं समीकरण में 0 आपेलू छे तो 0 अने 6 सरखू न कहेवाय, आथी अहीं आपणे लखीशुं ना। त्यारबाद दाखला नंबर 2 जोईए, जेमां सौ प्रथम आपणे डाबा लखी दईशुं। तो डाबा बराबर x + 3 बराबर हवे आ दाखलामां आपणे x नी जग्याए 0 मूकवाना छे। तो अहीं आवशे 0 + 3m ना m बराबर हवे 0 में कोई पण संख्या उमेरीए तो जवाब शुं आवशे ते संख्या एटले के 3। हवे आमां पण 0 आपेलू छे, ज्यारे आपणने 3 मळ्या तो आमां पण आवशे ना। त्यारबाद त्रीजो दाखलो जोईए, एमां पण डाबा आपेलू छे x + 3। हवे आ दाखलामां आपणे x नी जग्याए -3 मूकवाना छे। तो x नी जग्याए लखीशुं -3 अने +3 तो हता ज। हवे -3 + 3 शुं थई जशे? 0 थई जशे। तो जुओ आमां जमणी बाजु 0 आपेलू छे अने आपणने 0 मळ्युं तो आटले जवाब आवशे हाँ। त्यारबाद चौथुं समीकरण छे x - 7 = 1, ज्यां x = 7 मूकवाना छे। तो आपणे लखीए डाबा बराबर x - 7। हवे x नी जग्याए 7 मूकवाना छे। तो 7 - 7 तो 7 मांथी 7 जाए तो आपणने मळशे 0, परंतु अहीं आपेलू छे 1 तो 1 अने 0 सरखा नथी एटले आटले पण जवाब आवशे ना। त्यारबाद दाखला नंबर 5 जोईए, जेमां सौ प्रथम आपणे डाबा लखी दईए। डाबा बराबर x - 7। हवे आमां x = 8 मूकवाना छे। तो 8 - 7 8 मांथी 7 जाए तो आपणने मळशे 1। आमां जमणी बाजु 1 आपेलो छे अने आपणने 1 मळ्यो तो आमां जवाब आवशे हाँ। त्यारबाद छे 5x। तो डाबा बराबर आपणे लखी सकीए डाबा बराबर 5x। 5x नो मतलब थाय छे 5 × x। तो अहीं x नी जग्याए आपणे 0 मूकवाना छे। तो 5 / 0। हवे 0 वडे कोई पण संख्याने गुणीए तो जवाब आवशे 0, ज्यारे समीकरण में आपणने 25 आपेला छे। तो आ बंने सरखा नथी एटले आटले आवशे ना। त्यारबाद डाबा बराबर 5x ज आपणे लखवाना छे। हवे आमां x नी जग्याए आपणे 5 मूकवाना छे। तो 5 / 5 एटले 25 × 25 मळी जशे अने जमणी बाजु पण 25 आपेला छे। तो आमां जवाब आवशे हाँ। त्यारबाद पाछुं 5x ज छे। तो डाबा बराबर 5x। हवे आमां x नी जग्याए आपणे -5 मूकवाना छे। तो 5 अने कौंसमां -5 तो 25 × 25, परंतु अहीं माइनस छे एटले आटले जवाब आवशे -25, परंतु अहीं आपणे +25 लाववाना छे। तो आमां पण जवाब आवशे ना। त्यारबाद m/3। तो डाबा बराबर m/3। हवे m नी जग्याए आपणे -6 मूकवाना छे। तो ऊपर -6 नीचे 3 तो 3 × 2 = 6 कट थई जशे। तो आपणो जवाब आवशे -2, परंतु अहीं +2 लाववाना छे अने आपणने -2 मळ्या छे। तो आटले पण जवाब आवशे ना। त्यारबाद m = 0 मूकवाना छे। तो डाबा बराबर m/3।
હવે એમની જગ્યાએ આપણે 0 મૂકીશું અને નીચે 3 તો છે જ. તો 0 ને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ભાગીએ તો જવાબ તો 0 જ મળશે. જ્યારે અહીં 2 લખેલા છે તો આમાં પણ જવાબ આવશે ના. ત્યારબાદ છેલ્લું સમીકરણ છે ડાબા બરાબર m/3. આમાં mની જગ્યાએ આપણે 6 મૂકવાના છે તો ઉપર 6 અને નીચે 3. તો 3 દુ 6 તો આપણને મળશે 2. જુઓ આમાં પણ 2 છે અને આપણને 2 જવાબ મળ્યો છે તો આટલે જવાબ આવશે હા. ત્યારબાદ હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ, જેમાં કહ્યું છે કૌંસમાં આપેલી કિંમતો આપેલા સમીકરણનો ઉકેલ છે કે નહીં તે તપાસો. જેમાં પ્રથમ સમીકરણ આપેલું છે n+5 = 19, જ્યાં n = 1 મૂકવાના છે. તો આપણે શું કરીશું? તો સૌથી પહેલાં ડાબી બાજુનું પદ લખી દઈશું. તો ડાબા બરાબર n+5. હવે nની જગ્યાએ કેટલી કિંમત મૂકીશું? તો કે જે કૌંસમાં આપી હોય તે. અહીં 1 આપી છે તો એની જગ્યાએ આપણે 1 મૂકીશું. બીજું બધું એમનું એમ. હવે 1 + 5 બરાબર આપણને 6 મળશે. પરંતુ અહીં જમણી બાજુ કેટલા લખ્યા છે? 19. તો 6 છે એ 19 સરખા નથી, એટલે કે 6 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 19. અને 19 શું છે? તો કે જબા. તો આપણે અહીં લખી શકીએ માટે ડાબા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબા, એટલે કે ડાબી બાજુનું પદ અને જમણી બાજુનું પદ સરખું નથી. ત્યારબાદ આપણે નીચે લખી દઈશું આપેલ કિંમત સમીકરણનો ઉકેલ નથી. ત્યારબાદ દાખલા નંબર 2 જોઈએ, જેમાં સૌપ્રથમ આપણે ડાબા બરાબર લખી દઈએ 7n + 5, જ્યાં n બરાબર આપણે -2 મૂકવાના છે તો આપણે મૂકી દઈએ. એટલે 7 કૌંસમાં -2 + 5. હવે આ બે વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે તો 7 દુ 14, પરંતુ કેવા 14? -14. એટલે -14 + 5. હવે -14 + 5 એટલે કે મળશે -9. હવે -9 અને 19 સરખા કહેવાય? તો કે ન કહેવાય, એટલે નોટ ઇક્વલ ટુ 19. તો આપણને મળ્યું ડાબા નોટ ઇક્વલ ટુ જબા. તો આટલે પણ આપણે નીચે લખી દઈશું આપેલ કિંમત સમીકરણનો ઉકેલ નથી. ત્યારબાદ દાખલા નંબર 3 જોઈએ, જેમાં ડાબા બરાબર 7n + 5. હવે nની જગ્યાએ 2 મૂકવાના છે તો 7 કૌંસમાં 2 + 5. 7 દુ આપણને 14 મળશે અને +5. 14 + 5 એટલે આપણને 19 મળી જશે. અને જુઓ જમણી બાજુ પણ 19 લખેલા છે તો બરાબર જબા. તો આપણે કહી શકીએ માટે ડાબા બરાબર જબા મળે છે. આનું પરથી શું કહી શકાય? આમ આપેલ કિંમત સમીકરણનો ઉકેલ છે. તેના પછીનું સમીકરણ છે, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ ડાબા બરાબર લખી દઈએ 4p - 3. હવે pની જગ્યાએ 1 મૂકવાના છે તો 4 એમના એમ કૌંસમાં 1 - 3. 4 × 4 - 3. 4 માંથી 3 જાય તો આપણને મળશે 1. શું 1 અને 13 સમાન કહેવાય? ન કહેવાય. તો નોટ ઇક્વલ ટુ 13. માટે એટલે આપણે લખી દઈશું માટે ડાબા નોટ ઇક્વલ ટુ જબા. અને નીચે આપણે લખી દઈએ આપેલ કિંમત સમીકરણનો ઉકેલ નથી. તેના બાદ 4p - 3 = 13, જ્યાં p બરાબર -4 મૂકવાના છે તો આપણે લખી દઈએ ડાબા બરાબર 4p - 3. હવે pની જગ્યાએ -4 મૂકીએ -3. ચોગું ચોગું 16, પરંતુ કેવા 16? -16. -3 તો -16 અને -3 એટલે કે -19 થશે, જે
13 સમાન નથી, માટે ડાબા નોટ ઇક્વલ ટુ જબા. તેથી આપણે કહી શકીએ આપેલ કિંમત સમીકરણનો ઉકેલ નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 માં છેલ્લું સમીકરણ આપેલું છે 4p - 3 = 13, જ્યાં p = 0 મૂકવાના છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ ડાબા લખી દઈએ. ડાબા બરાબર 4p - 3. હવે p ની જગ્યાએ 0 મૂકવાના છે. તો 4 કૌંસમાં 0 ઓછા 3. હવે 4 ગુણ્યા 0 એટલે કે 0 ઓછા 3. તો આટલે જવાબ આવશે -3. તો -3 અને 13 સરખા ના કહેવાય, માટે ડાબા નોટ ઇક્વલ ટુ જબા. તો આપણે છેલ્લે કહી શકીએ આપેલ કિંમત સમીકરણનો ઉકેલ નથી. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 નું સોલ્યુશન કરીશું, જેમાં કહ્યું છે નીચેના સમીકરણો ચલની જુદી જુદી કિંમત મૂકી ઉકેલો. જેમાં પ્રથમ છે 5p + 2 = 17. હવે આમાં શું કરવાનું છે આપણે? તો કે p માટે અલગ અલગ કિંમતો મૂકીને જ્યાં પણ 17 જવાબ આવે તે નક્કી કરવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે લખી શકીએ p = 0 માટે. તો આપણે લખીએ ડાબા બરાબર શું લખાશે? 5p + 2. એટલે કે p ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે? 0. તો 5 કૌંસમાં 0 વત્તા 2. હવે 5 ને 0 વડે ગુણીશું તો 0 વત્તા 2 એટલે આનો ફાઇનલ આન્સર આવશે 2. તો 17 અને 2 સરખા નથી, તો આપણે લખીશું નોટ ઇક્વલ ટુ 17. ત્યારબાદ p = 1 માટે. તો ડાબા બરાબર 5p વત્તા 2. p ની જગ્યાએ આપણે 1 મૂકીએ તો 1 વત્તા 2. 5 એકા 5 વત્તા 2 એટલે મળશે 7, જે પણ 17 ન કહેવાય. ત્યારબાદ p = 2 માટે. તો લખી શકીએ ડાબા બરાબર 5p વત્તા 2 બરાબર 5 કૌંસમાં આવશે 2 વત્તા 2. હવે 5 દુ 10, 10 ને 2 12 થશે, જે પણ 17 નથી. ત્યારબાદ p = 3 માટે. તો ડાબા બરાબર 5p વત્તા 2 બરાબર 5 એમના એમ કૌંસમાં આવશે 3 વત્તા 2. 5 તરી 15, 15 ને 2 17. તો આટલે આપણને 17 મળી જાય છે. તો આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે આમ p = 3 એ સમીકરણનો ઉકેલ છે. ત્યારબાદ સમીકરણ નંબર 2 જોઈએ. 3m - 14 = 4. હવે આમાં ચલ m છે, તો આપણે કોની કિંમત મૂકીશું? m ની અલગ અલગ કિંમતો મૂકીશું. m = 0 માટે ડાબા બરાબર 3m - 14 બરાબર 3. m ની જગ્યાએ 0 ઓછા 14. તો આનો જવાબ આવશે, જુઓ 3 ને 0 વડે ગુણીશું તો 0 ઓછા 14. તો આટલે જવાબ આવશે -14 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 4. ત્યારબાદ m = 1 માટે. તો ડાબા બરાબર 3m - 14 બરાબર 3. m ની જગ્યાએ 1 ઓછા 14. 3 એકા 3 ઓછા 14. તો આટલે જવાબ આવશે -11 નોટ ઇક્વલ ટુ 4. ત્યારબાદ m = 2 માટે. ડાબા બરાબર 3m - 14 બરાબર 3 કૌંસમાં 2 ઓછા 14. 3 દુ 6 થશે, ઓછા 14 છે, એટલે આટલે જવાબ આવશે -8 નોટ ઇક્વલ ટુ 4. ત્યારબાદ m = 3 માટે. ડાબા બરાબર 3m - 14 બરાબર 3 કૌંસમાં 3 ઓછા 14. તો 3 તરી 9,
9 ઓછા 14 એટલે આપણને જવાબ મળશે -5 નોટ ઇક્વલ ટુ 4 છે. ત્યારબાદ m બરાબર 4 માટે ડાબા બરાબર 3m ઓછા 14 બરાબર 3 કૌંસમાં 4 ઓછા 14 તો 4 તરી 12, 12માંથી 14 જાય તો જવાબ આવશે -2 નોટ ઇક્વલ ટુ 4. ત્યારબાદ m બરાબર 5 માટે ડાબા બરાબર 3m ઓછા 14 બરાબર 3, mની જગ્યાએ 5 ઓછા 14. હવે 5 તરી 15, 15માંથી 14 જાય તો જવાબ આવશે 1 નોટ ઇક્વલ ટુ 4. ત્યારબાદ m બરાબર 6 માટે ડાબા બરાબર 3m ઓછા 14 બરાબર 3 કૌંસમાં 6 ઓછા 14 તો 6 તરી 18, 18માંથી 14 જાય તો આપણને 4 જવાબ મળશે. તો જુઓ આટલે પણ 4 હતું અને 4 આપણને મળી ગયું. કઈ કિંમત માટે મળ્યું? m બરાબર 6 માટે. તો આપણે કહી શકીએ m બરાબર 6 એ સમીકરણનો ઉકેલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે સ્વાધ્યાય 4.1માં પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્ન નંબર 2 તથા પ્રશ્ન નંબર 3નું સુંદર મજાનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ. તેના પછીના દાખલાઓનું સોલ્યુશન આના પછીના વિડીયોમાં કરીશું. તો જોડાયેલા રહેજો મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ યુટ્યુબ ચેનલ સાથે. ધન્યવાદ.